cek set. Bismillah. إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا ببسم الله مولانا ابتغى ونحمده على نعمه فينا به في كل أمر يثل خلق رب العالمين وبالإما وردت بنص وما في تعالى شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين مع الأصحاب جمعا سلنا وكل التابعين في الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء مرقان وقد جمع شريعة واليقين دروس الكتب أجلى عن القلب الصدى للصديقين عفيف الدين الدين حقا له تحكيمنا وبك
تدينا كمال الدين سعدا هل تاج العارفين أبا بكر إماما أبا إله جاها مكينا إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل من ستر مذنبين بتحسين عظيم بول علينا عين الله ناظرة إلينا صلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك اسم الأعظم مصطفى فرج إلهي نسألك بالاسم الأعظم والجلال المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة. لا رسينا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه ذريته وأنصاره وأصحابه أحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أول مقرن في مشارق الأرض إلى مغاربها برها برها خصوصا سلم حجر الله عن جزاه بل لا مساء سنة نظم في مقدم محمد بن علي بعد سلام دون سقف الله رجم ينصون وفنج مساعدتنا آل بعالي كل من ثم إلى أرواح كافة المعالي كتب النافية مصنف كتب النافية مشايخ الحضرة والأذكار الأوراد والأحزاب من زمان صلوات دعوات مناجات كلهم جمعين خصوصا لقرأنا كتبهم وأورادهم وحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أي من في أوقاتنا في مجلسنا هذه الساعة المباركة خاصة الإمام أبي بكر بن عبد الله الدروس الأكبر صاحب القصيدة الإمام قطب الشهر والثليبان في بن عبد الله بن محمد الحداد وأصولهم وقرأ مشايخ مقرأ أصحاب أحباب الله من تعلم الجمعين ثم إلى أرواح كابتن من أهل البدع لبلمن دار السلام كلهم جميع خصوصا صاحب هذا الدار في هذا الحارة والإمام الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور وأبي وأمي وأولادي وبناتي وذريتي وكل متقدم في هذه الحارة من العلماء والأولياء والصالحين أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم سنة حتى نطق الشام برحمة من الجنة. أن الله يدعى علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفاتهم في الدين والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ولكم خاصة عماتنا عماتكم المسلمين يا عمة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمة. أن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان البشارة والأمن الشتى ورجال قبورهم يا رب رضي الجنان. وعلى أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا حاجة إخواننا جل أحبابنا جميع الشيخ وعلمنا كلهم أجمعين من نحو الدنيا والآخرة. أن الله يشفي مرضانا خصوصا من أهلنا وأحبابنا طلابنا وأهل مجالسنا ومن أوصانا بالشفاء خصوصا الشريفة أنيسة شهاب بن عبد الله بن شهاب العام محمد بن عباس المنور وسيد حسان بن أحمد توفيق بن علي بن شهاب والعام علي بن عبد الله بن حمد بن رفيق وكل من أوصانا بالشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا. الله يشفيهم شفاء أجلا شفاء لا يرزقهم ولا أعلم. أن الله يرفع ويصرف عنا وعن المسلمين عامة كل البلاء والوباء والمرض والسقم والألم والفتن ما ظهر منها بطن وارزقنا كما الاستقام في كل طاعة واختمنا وصل الخاتمة في خلة العافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Coba jendela salim tutup. Tapi sebelum kita mulai, kepada ikhwan yang ada di ruangan luar bisa masuk ke dalam, bisa masih 10-15. Tuh kamera tuh lepas baik itu, tidak manfaat juga. Kamera yang satunya dilepas, biar orang bisa duduk di situ. Ayo masuk jatuh, yang di luar masuk, lapang masih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum 'alaih. Bikna Allahumma lil khair wa a'inna 'alaih wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hadha minka bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ma'asyiral hadirin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-11 daripada bulan Jumadil Akhir. Kembali kita dikumpulkan Allah dalam keadaan sehat walafiat di petang hari yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kebiasaan baik kita berkumpul sejenak di rumah yang penuh berkah untuk membacakan dan mendengar apa yang dituangkan, dituliskan oleh para salaf dengan nasihat-nasihat mereka, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini dan telah kita mulai kemarin dengan pembukaan mengenal sosok daripada muallif kitab. Kita akan memulai pembacaan kitab baru setelah kitab yang lama, Fathulillah bima yajibul abdi maulah, yang dikarang Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi telah kita selesaikan. Masuk kita mengganti kitab tersebut dengan sama, yaitu kitab salaf yang bahkan lebih tua umurnya daripada kitab Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kitab yang berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamur bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar. Sabilul Iddikar, kitab Imam Abdullah Haddad yang beliau tuliskan, yang penuh dengan ilmu dan nasihat. Kitab ini menjelaskan kepada kita sesuai judulnya tadi juga, yaitu menyuruh kita untuk berpikir, bertafakur, mengambil ibrah dan merenung tentang kekuasaan Allah atas penciptaan Allah terhadap manusia dari semenjak proses manusia itu diciptakan sebelum Allah menurunkan Adam alaihissalam ke muka bumi Allah, terus sampai turunnya Nabi Allah Adam, berpindah manusia dari tulang sulbi ke rahim, rahim ke tulang sulbi, sulbi ke tulang rahim, rahim ke tulang sulbi, terus sampailah manusia kita kemarin berada di tulang sulbi orang tua kita, lalu berpindah ke rahim ibu kita. Lalu masa kelahiran muncul, lahirlah. Lalu setelah lahir, di situ dijelaskan Imam Abdul Haddad bagaimana proses keadaan manusia sebelum lahir itu di dalam kandungan ibunya. Dijelaskan oleh Imam Abdul Haddad. Beliau ambil ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dari menjelaskan tentang bagaimana keadaan manusia di dalam kandungan. Kemudian lahir, setelah lahir ada proses lagi kehidupan manusia, beberapa fase. Setelah lahir sampai wafat, ada masa kanak-kanak, ada masa remaja, ada masa dewasa, ada masa kuhula, itu menjelang ketuaan, lalu masa tua, masa renta, sampailah wafat. Itu pun dijelaskan bagaimana keadaan manusia dalam menjalani kehidupan umurnya dari semenjak lahir sampai diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau akan menjelaskan kita pula tentang bagaimana kehidupan alam barzah, kehidupan setelah kematian. Panjang cerita, beliau angkat hadis-hadis Rasulullah, beliau angkat ayat-ayat daripada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kehidupan alam barzah yang penuh dengan nasihat-nasihat untuk kita. Lalu selesai alam barzah, muncullah hari kiamat dengan keadaannya, dijelaskan oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Proses kehidupan alam akhirat setelah kiamat, padang mahsyar, terus digiring kita ke mizan, yaumul hisab, sampai menyeberangi sirat dan seterusnya, sampai pada akhirnya
manusia akan diletakkan di dua tempat, di surganya Allah atau di nerakanya Allah. Lalu beliau pun akan bercerita bagaimana kehidupan di neraka, bagaimana kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Panjang yang beliau ceritakan, itulah kehidupan kita manusia. Ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan ya Allah nas'aluka, bermohon kita kepada Allah dengan berkat baginda Rasulullah SAW, berkat as-salafun as-salihun. Pertama kita niatkan membaca ini kitab dengan niat Imam Abdullah Al-Haddad membuat ini kitab, dan kita niatkan dengan niat para salafun as-salihun ketika membaca Kitubus Salaf pada umumnya, kitab Imam Abdullah Al-Haddad pada khususnya, terkhusus lagi ketika mereka membaca ini kitab Sabilil Iddikar. Mudah-mudahan Allah masukkan niat kita kepada niat-niat mereka, dan Allah berikan kepada kita apa yang Allah berikan kepada mereka dari kepahaman, idrak yang baik, mengambil nasihat, merenung, lalu mengapresiasikan dalam kehidupan kita apa itu nasihat-nasihat yang kita dengar. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ini kitab, membaca ini kitab, Allah tambahkan iman yang seluas-luas, yang kuat-kuatnya, sekokoh-kokohnya pada diri kita, terutama dengan hubungan tentang yaumil akhir. Dan mudah-mudahan dengan ini kita semakin jauh dari maksiat dan semakin kita berusaha memperbanyak ketaatan di sisi Allah untuk bekal akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar percaya juga kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Baiklah babi rahimani rahimakumullah, mungkin untuk sekedar mengenal sekelumit tentang sosok agung Imam Abdullah Al-Haddad, dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu mungkin cukup. InsyaAllah bisa kita cari lagi lebih luas lagi dari cerita-cerita tentang beliau yang sangat masyhur dan begitu gampang didapatkan. Sekarang kita insyaAllah memulai masuk kepada pembukaan daripada kitab ini, awal yang beliau tulis oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid daraini amin. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu fi kitab Sabilil Iddikar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah, Imam Abdullah Al-Haddad dan seperti semua kitab karangan beliau dan seperti semua para salafun as-salihun, setiap mereka memulai suatu kitab yang mereka tulis, bahkan risalah yang kecil atau surat menyurat, mereka senantiasa memulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, karena dengan inilah insyaAllah apa yang kita gawikan akan menjadi berkah, akan bertambah keberkahannya, langgang keberkahannya, dan apapun gawi kita, baik itu gawi yang sifatnya duniawi, akan diberkahi Allah dengan tuntas gawi kita insyaAllah, sampai tujuan dan niat kita insyaAllah. Terlebih lagi untuk urusan akhirat kita, pekerjaan yang mubah selalu kita awali. Amrun dibalin, segala perbuatan yang baik. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwasannya orang yang memulai setiap pekerjaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan berkahi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yuhtataru Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa abtar, fahuwa ajzam. Dalam riwayat lain diganti yuftatah, diganti dengan yuftatah, yuftada dan yuftatah, dimulai atau membuka. Segala pekerjaan, kata Rasulullah SAW, yang tidak diawali dengan membaca bismillah atau sempurnanya lagi Bismillahirrahmanirrahim, minimal bismillah, maka dia akan terpotong, dalam makna kehilangan berkah, hilang keberkahannya, hilang kemanfaatannya, sedikit kemanfaatnya. Nah, diawali dengan bismillah atau lebih sempurna Bismillahirrahmanirrahim, maka segala gawe kita insyaAllah diberkahi oleh Allah. Lalu Imam Abdullah Al-Haddad menuliskan, sebelum beliau memulai membuka dengan muqaddimahnya, beliau menulis kalimat hauqalah, yang mana hauqalah ni ikhwan sifatnya adalah i'tiraf, pengakuan kita kepada Allah bahwasanya kita tidak ada daya upaya sama sekali untuk jalibatan likulli khair, mendatangkan segala kebaikan, ataupun dafiatan min kulli syarr,
atau menolak keburukan kecuali bihaulillah wa quwwah minallah, kecuali dengan kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sini seorang hamba dan banyak salaf termasuk Imam Haddad di banyak kitabnya mengawali dengan kalimat ini, menunjukkan kalau aku tak punya daya upaya, aku ini lemah kecuali dengan pertolongan Allah. Aku mampu berbuat kebaikan karena dengan izin dan pertolongan Allah. Aku mampu menghindari keburukan, kemaksiatan, segala bentuk keburukan itu pun dengan kehendak dan pertolongan Allah. La bihauli wala quwwah minni, tak daya upaya dari diriku. Dengan itulah ikhwan akhwat ummahat birakumullah, tidak akan muncul rasa ujub insyaallah pada diri seorang itu. Tidak akan muncul sifat kibir, ngerasa lebih, ngerasa hebat, ketika kita benar-benar sadari apapun yang ku dapatkan dari segala kebaikan, apapun yang ku dapatkan dari segala terhindar dari segala keburukan, itu semua murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki, Allah yang memberikan. Bukan karena kami jago nian, kami usahakan nian, kami. Ya, lupa kali itu dari Allah. Kalau kita sekuat tenaga apapun ikhwan berusaha untuk mendatangkan kebaikan, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah mampu. Begitupun dengan segala daya upaya kita berusaha untuk menolak suatu keburukan atau bermacam keburukan pun tidak akan pernah mampu kecuali dengan izin dan kehendak Allah, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar memang sunnatullah. Berbuat pengen mencapai kebaikan berikhtiar. Tapi kita yakin begitu dapat itu pemberian Allah, bukan karena ikhtiar kita tadi. Ya, boleh jadi ikhtiar tidak mendatangkan suatu kebaikan, tanpa ikhtiar boleh jadi kebaikan itu datang. Makanya sering kita mengikrarkan zikir yang dianjurkan Rasulullah. Memang zikir ini kalau kita baca, kita batin jalankan zikir yang disunahkan Rasulullah. Tapi tentu yang diharapkan oleh baginda Rasulullah, kita memahami zikir ini dan ada di hati kita. Apa itu yang selalu ibu bapak hadirin hadirat membacanya setiap habis solat? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jad. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang mampu mencegah apa yang kau hendak berikan. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata, dan tidak ada pula orang yang mampu mendatangkan, memberikan suatu kepada kita, baik itu baik ataupun buruk, yang Allah lima mana'ata, Allah hendak mencegahnya, Allah sudah tidak menginginkan itu terjadi, tidak akan terjadi walaupun segala daya upaya kita lakukan. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u jad minkal jad. Ditegaskan lagi biar kita tidak sombong. Ya, apa kata Rasul? Tidak ada manfaat, segala daya upaya kita tidak ada manfaat kecuali memang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u jad minkal jad. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Tidak ada yang mampu menolak daripada ketentuan Allah. Nah, sekali lagi ini pembahasan tauhid memang agak luas dan lebar, butuh kita belajar duduk manisnya dengan guru dan serius. Cuma minimal sampai situ kita harus paham, sehingga kita tidak pernah nyalakan suatu kegagalan, suatu musibah, suatu penyakit, suatu keburukan apapun, karena musibah itu hakikatnya sudah ditentukan Allah. Naam, ikhtiar untuk mencari keselamatan itu wajib hukumnya. Ikhtiar untuk mencari kesembuhan itu dianjurkan oleh syariat. Ikhtiar menjauhkan diri dari bala musibah itu suatu yang dianjurkan oleh syariat. Tapi tetap ikhtiar sehebat apapun, kita tetap menyerahkan hasilnya adalah apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, seandainya kata sallallahu ijtama'al ins wal jins liyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa ma kataballahu laka wa in ijtama'al jin wal ins liyadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma kataballahu alaik. Seandainya seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan kebaikan untukmu, macam kita sakit, kita kumpulkan 1000 dokter spesialis untuk menyelamatkan nyawa mak kita. Kalau Allah mengatakan tidak manfaat, tidak akan manfaat juga. Walaupun kita bukan tidak boleh berikhtiar, boleh. Lalu sebaliknya kata Rasulullah, sebaliknya kalau jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan suatu mudarat kepada kita, datu keburukan, suatu penyakit, suatu bala musibah, mereka pun tidak akan mampu kecuali kalau sudah ditentukan memang Allah menghendaki itu terjadi. Rufi'atil aqlam wa jaffatis sufuf. Ketentuan Allah sudah berlaku dari alam azali.
Nah, ikhtiar tetap ya, karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi yang menentukan dapat apa tidak, berhasil atau tidak, sukses atau tidak, itu tetap di tangan Allah dengan kehendak Allah. Boleh jadi usaha yang kita lakukan tidak mendatangkan hasil. Ketika kita tidak berusaha, Allah datangkan sesuatu yang kita inginkan. Itulah rahasia Allah. Di situ Allah ingin menunjukkan kepada hamba, Anal Jabbar, Anal Qadir, Anal Muhawwil Ahwal. Akulah yang ngatur, kata Allah, bukan kamu yang ngatur. Aku yang memberi, aku yang mendatangkan segala sesuatu dan yang tidak mendatangkan segala sesuatu. La bihaulin insan wala jinis wala ayu mahlukkan. La haula wala quwata illa billah. Lalu beliau mentakdiskan Allah, memuji, subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kembali iktiraf, pengakuan beliau atas apa yang beliau mampu adalah semua pemberian Allah. Apa yang beliau tahu semua atas kehendak Allah. La bihaulih wala quwwamin minhu. Ini yang perlu kita selalu ucapkan, ikhwan rahimakumullah, dalam apa yang kita miliki dari ilmu pengetahuan, dari ceramah, dari nasihat, dari hafalan, dari segala macam. Itu semua pemberian Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Sungguh kami tidak akan tahu segala sesuatu kecuali yang engkau berikan pengetahuan itu untuk kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguh engkau ya Allah zat yang maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Ini sangat baik, sangat bagus kalau kita nak menyampaikan suatu sampaian. Ya, mungkin kamu sebagai ketua langgar majlis masjid atau RT RW, apalagi penceramah. Ini kita contoh banyak guru-guru kita kalau nak ceramah beliau dah lepaskan ini kalimat. Jadi ngaso, kalaupun aku mampu ceramah bagus, itu minallah, ya, dari Allah. Lalu dengan itu pun kita seakan-akan memohon pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dengan baik tanpa ada kesalahan-kesalahan dan bermanfaat untuk yang mendengar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bagian menambahkan wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik. Lalu beliau memulai dengan alhamdulillah setelah basmalah dan mengucapkan kalimat hauqalah dengan kalimat i'tiraf tadi. Beliau menyebutkan alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul ghaffar al-mudabbirul umur muqaddirul aqdar mulijun nahari fil laili wa mulijun nahar fil laili fil nahar wa mulijun laila fil laili fil nahar tafsiratan wa dzikra li ulil basair wal absar. Beliau memuji Allah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah yang maha mulia, yang maha agung. Dengan sifat-sifat Allah tadi, beliau mengagungkan Allah dan memuji Allah. Lalu fasubhanahu wa ta'ala wa taqaddasa min mulukil azimil mutakabbiril jabbar. Beliau masih terus memuji Allah. Qadimul azali daimul abadi hayyul qayyum qada wa hakam ala khalqihi bil fana wal inqida wal maut wal bila wa tahawul min halin ila hal wal intiqal min dar ila dar wa tafarrada bid dawami wal baqa'i ala tatawul ad-duhur wa imtiddad al-a'sar wa taghayyur al-atwar wa insiram al-a'mar. Lalu beliau setelah memuji Allah dengan segala sifat Allah Al-Aziz, Al-Ghaffar, Mudabbirul Umur, ya, Allah Maha Agung, Allah Maha Pengampun, Allah yang mengatur segala sesuatu. Anta wal khalaiq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Kita dan semua kau dan semua makhluk itu hambanya Allah, dan Allah menghendaki dengan segala aturan yang Allah kehendaki. Ya, tak pacak kita nak ngatur, Allah yang ngatur oleh menghendaki. Ya, sebulan dapat, sebulan tak dapat, sebulan lepas, sebulan lah ketangkap, sebulan naik, sebulan turun, sebulan maju, sebulan mundur, itu semua Allah yang ngaturnya. Kita cuma disuruh berikhtiar sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan syariat-syariatnya. Mudabbirul umur, muqaddirul aqdar, yang menentukan segala ketetapan. Mulijun nahar fil lail, Allah itulah yang memutarkan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Tafsiratan wa dzikra li ulil basair wal absar, dan itu menjadi suatu nasihat, suatu ilmu, suatu bimbingan buat manusia yang memiliki mata hati yang terang, mengambil ibrah dengan alam semesta yang diciptakan Allah. Kejadian apa kita saksikan sekarang, ikhwan, menimpa ikhwanina muslimin. Kebanyakan mereka muslim, walaupun juga banyak yang bukan muslim. Siapapun, walaupun bukan muslim, kita harus punya sifat rahmah ketika melihat orang dapat musibah. Ya, begitu mengerikan, begitu mencekam apa yang terjadi di belahan ujung Sumatera, Aceh,
Sumatera Utara, Sumatera Barat. Sebelumnya di pucuknya Malaysia, ikhwan. 2 minggu yang lewat sama mengalami banjir bandang juga. Belasan ribu juga manusia diungsikan, tapi ini subhanallah keadaannya lebih parah. Mungkin sampai hari ini sudah 400 orang lebih yang meninggal, yang hilang juga mencapai jumlah 500-an lebih. Memang begitu tiba-tiba datangnya, wahakadha. Ya, manusia tidak ada kemampuan apa-apa. Nak saya berapa kita punya kemampuan untuk menolak suatu bala, tidak mampu kalau Allah sudah menghendaki suatu bala itu terjadi. Tinggal kita menyikapinya, apakah ridha dan ikhlas menerima bala cobaan tersebut, atau na'udzubillah kita menggerutu, apalagi nyalakan manusia, dan seterusnya. Itu satu yang justru membuat Allah murka. Mudah-mudahan Allah berikan rahmah, kasih sayang, lemah lembut kepada mereka saudara kita yang mendapatkan musibah bala. Bukan hanya di situ, sebelumnya pun begitu banyak di Pulau Jawa, di Sulawesi, di macam-macam tempat ikhwan. Ya, negeri Islam di mana juga banyak dapat bala dan musibah. Kita alhamdulillah masih dijaga Allah, dilindungi Allah. Mudah-mudahan tidak ada bala dan musibah di kota kita Palembang ini, dan semua keluarga kita di mana pun berada dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi hati-hati, na'udzubillah, nastaghfirullahaladzim, jangan kita ngasuh nyaman, aman ya. Mungkin kita pergi kalau banjir bandang tak kadola aja kita ya. Ya puting beliung bisa datang, gempa bumi bisa terjadi. Oh longsor tak kado Palembang kata iya, longsor tak kate. Ya, tapi yang lain-lain boleh saja terjadi. Tapi yang lebih mengerikan, na'udzubillah ikhwan, yang lebih kita takutkan dan kita berlindung kepada Allah adalah musibah dalam agama. Musibah dalam agama, ketika orang menggampangkan syariat Allah, menggampangkan maksiat kepada Allah. Bahkan na'udzubillah, kita saksikan sekeluarga hangat bermaksiat kepada Allah. Ya, sekeluarga hangat mereka menentang Allah, muslim bukan kafir. Ya, bermaksiat, sekarang maksiat pun dianggap hal yang biasa. Ketika kita ada orang bermaksiat di tengah kampung kita tak cegah maksiatnya. Paling kita ngomong, Pak, kalau nak gawe tak mana jangan juga kampung, keluar ke sana. Nah, kita ngomong jangan di kampung, keluar ke sana, cari tempat lain be. Artinya lajulah. Ya, seakan-akan kita menghalalkan gawe buruk mereka. Cuma yang penting jangan di kampung gitu. Nasallahu alaihi. Memang ikhwan, kalau ada bala, ada keburukan di dalam kampung, kita biarkan bala itu ya kena galau-galau. Ya, kena galau-galau. Mudah-mudahan semua mereka yang wafat terhitung meninggal syahid fisabilillah. Yang sakit mudah-mudahan diberikan Allah keikhlasan, kesabaran, dan disembuhkan Allah. Yang kehilangan harta benda mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih berkah, lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak bisa dibayangkan ikhwan ya. Kita sekarang nyaman, nikmat duduk manis. Ya, siang tadi makan lemak, kita sempat tidur. Pekerjaan ada, nyantai, nikmat. Sementara ikhwan yang di sana ya mikirkan mana hidup mereka. Rumah hilang nak balik ke tempat, numpang di barak-barak penampungan itu bukan nyaman ya. Kadang-kadang masih ada rasa takut datang banjir lagi, datang gempa lagi, datang longsor lagi. Yang jelas walaupun sudah ada kepastian tidak akan terjadi lagi, tetap tidak ada kenyamanan. Tidur di tenda ya, makan terbatas, kita nak selonjor, nak buka baju bermikir kita malu. Kalau di rumah no aja kita ya, minum nambah bebas, di situ minum terbatas, makan terbatas. Dan yang lebih berat lagi urusan MCK ya, ngantrinya belum, kondisinya yang Allah. Ya alhamdulillah, syukur ala kulli ni'am ya Rabb. Syukur harus kita ikhwan atas nikmat yang Allah berikan. Allah jaga nikmat ini kepada kita. Ya Latif ambi halqi utub bin, ya Latif ambi halqi utub bina, ya Latif lam yazal utub bina fima nazal, innak Latif lam tazal utub bina wal muslimin. Ya Allah, ya Latif ambi halqi, ya aliman bi halqi, ya khabiran bi halqi utub bina, ya Latif ya alim, ya kafi al-bala, ikfina al-bala qabla an-nuzul min as-sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafi al-bala, ikfina al-bala qabla an-nuzul min as-sama', min as-sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafi al-bala, ikfina al-bala qabla an-nuzul min as-sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma dfa' wasrif 'anna al-bala wal ba'u marad saqam al-alam wal fitan ma dhahar min al-batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa min mulkil azim al-mutakabbir jabbar. Lalu beliau memuji Allah dengan menyebutkan sifat-sifat agungnya Allah. Maha suci Allah, yang maha tinggi kedudukannya, maha suci keadaannya, yang memiliki kerajaan yang agung, yang hebat, yang mutakabbir jabbar, yang maha besar dan maha perkasa.
Qadimul azali daimul abadi hayyul qayyum. Allah telah ada dari zaman azali yang Allah itu hayyun qayyum. Allah hidup, Allah bergerak, Allah berjalan, Allah berbuat, Allah tidak pernah mati. Qada wa hakama al halqi bil fana. Allah telah menetapkan kepada semua makhluknya yang bernyawa bahwasanya kita akan fana. Apa itu fana? Hilang. Dalam makna akan meninggal dunia. Alam semesta ini pun akan hilang. Ya, kita jengok kejadian mereka begitu selelap mata. Harta mereka hilang dengan segala simpanan harta mereka. Tak tahu sisa. Ya, sertifikat ini sudah tak lagi ke mana. Emas moga mulia mungkin mereka punya duit ni. Wallahu alam sudah pacak nyelamat ke diri sudah nikmat itu. Kalau Allah ngendai yang bertahun-tahun kita kumpulkan lep sekali saat hilang. Allah jadikan daripada kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya, Allah tetapkan adanya fana wal inqidha, akan ada selesainya. Tak kata yang tidak selesai. Panjanglah umur kita sampai semana tetap akan diwafatkan Allah. Sehebat apapun manusia, jaya dia pasti akan mengalami masa harus berhenti dari kejayaan tersebut. Allah menetapkan wal maut wal bila, adanya kematian dan kebinasaan. Hilang kita dalam ditelan bumi setelah kita diwafatkan dan masuk liang kubur. Tak tersisa kecuali tinggal sebutir betul kecil daripada tulang buntut manusia, yang dari situlah kelak yaumil ba'ats Allah akan menciptakan kembali manusia. Tulang buntut itulah yang tersisa. Nak belagak semak manapun, nak setinggi jabatan apapun, kalau sudah datang kematian tak ada yang bisa menolaknya. Itulah ada seorang raja, ikhwan, raja diraja kaya hebat. Dia punya doktor spesialis macam-macam, komplit untuk pribadi dia. Yang ngurusi kesehatan keluarga dia ada kalau. Akhirnya ujung-ujungnya raja ni sakit dan meninggal juga. Nah, pas meninggal, dia berwasiat sebelum meninggal itu, kakek yang hantar jenazahku, yang mikul dan ngelilingi jenazahku dokter-dokter gitu dia. Dokter-dokter. Bingung apa dokter-dokter, kan banyak pengawal, banyak apa. Tidak, dia pengen dokter-dokter. Ternyata dokter raja ni pengen nunjuk nasihat sama umat, sama pejabat, sama wong yang hidup seperti dia. Dokter itu tidak mampu mencegah dari kematian. Komplit dokter apapun ada dia. Bagian apapun disiapkan oleh dokter untuk ngurusi dia. Ternyata ketika kematian datang, tidak mampu. Jadi dokter itu ngusung jenazah dia kami. Ternyata itu nasihat dari sang raja kepada pejabat-pejabat, penguasa yang hidup sama macam dia, dan juga untuk seluruh masyarakat. Sallu ala Nabi Muhammad. Wal maut wal bila wa tahawul min hal ila hal, dan Allah telah menetapkan manusia itu akan ada perubahan. Tak ada nak kita nak cak ini terus muda terus ya bibi nyengok kacau nah ada uban kami ni mulai bingung. Tak usah bingung, memang sudah ada prosesnya itu. Gigi mulai golang terteron, rontok, akhirnya jadi metik, tak bergigi lagi. Sudah itu proses. Yang tadinya gagah tegak, lama-lama mulai nunduk. Itu semua tahawul min hal ila hal, berubah dari keadaan menuju keadaan. Dari tadinya cuma nguling baik, tak pacak bergerak, sampai pacak nguling ke kanan ke kiri baik, sampai dia bulak-balik pacak, mulainya pacak ngondang, mulai pacak duduk, barulah pacak berjalan stop. Hakada kullu Allah yang ngaturnya. Oh, ini bukan kami injek vitamin Ustaz makanya cepat. Tak boleh ngomong macam itu. Injek vitamin apa kalau ngomong tak cepat juga tumbuh gigi, tak cepat juga berjalan. Ya, manusia kadang-kadang sombong, lupa dengan Allah yang ngatur segala sesuatu itu. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Ya, mata mulai cak kami sekarang kalau tak pakai kacamata ni bergoyang huruf. Cuma kalau yang angka duit masih jelas. Jiwa itu. Kalau kami sama baik. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Ini nasihat. Pendengaran mulai kadang-kadang agak sayup-sayup ya. Insyaallah Allah hafal. Selamat kalau insyaallah. Mata kita nyengok dengan jelas, mudah-mudahan telinga juga dengan jelas. Ada suka kawan kita ikhwan, ketika dia pakai kacamata, subhanallah jauh nanti fikirnya. Karena dia baru ngasih pasti pakai kacamata, ya Allah nikmat nian maco je dia. Oh ya Allah, cobalah aku di zaman Habib sekian ratus tahun dulu, ku bagi ke kacamata untuk kiai-kiai ulama zaman dulu. Biar kiai-kiai dulu pacak maco dengan nikmat. Subhanallah. Dulu mana ada kacamata? Mungkin 100 tahun ke belakang ada, sudah 110, tapi sebelumnya lagi mana ada. Ya, paling pakai kacamata besar sampai ke situ niat dia orang cantiknya, dicatat Allah niat itu.
Tayyib ikhwan rahimanahumullah, wa tahawulu min hal ila hal, wa intiqalu min dar ila dar, dan berpindah dari kehidupan dunia, dari kehidupan mulai tadi yang kami kita buka tadi, dari tulang sulbi pindah ke rahim, dari rahim lahir tadi itu, terus pas yang panjang kehidupan sampai meninggal, dari dunia, dari akhirat masuk alam barzah, dari alam barzah datang hari kiamat, lalu yaumul mahsyar, bangkit terus. Itu semua Allah menciptakan keadaan itu. Wa tafarrada bid-dawamil baqa' ala tatwil ala tawulid duhur, dan hanya Allah yang satu yang akan kekal dan semuanya akan binasa. Hanya Allah yang akan selalu ada sepanjang zaman dan tidak pernah Allah itu hilang walau sekejap, walau sesaat. Wa imtidadul a'sar, sepanjang zaman. Ya, dari semenjak Allah ciptakan, dan sebelum Allah ciptakan Allah sudah ada, dari sebelum adanya makhluk, dan Allah akan tetap ada ketika makhluk itu sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwalu wal akhiru. Wa taghayyur atwar wa insiramil a'mal. Perubahan keadaan, zaman berubah. Perubahan zaman terus. Zaman itu berubah dengan keadaan manusia yang berubah. Zaman kita sekarang ini zaman kita. Ya. Kita ngomong sago zaman dulu, zaman sekarang tidak pecah dulu tu, masya Allah. Wong dulu ngomong sago juga zaman dia tidak pecah zaman dulu lagi. Ya, terus hakada. Ya, kita anggap sekarang zaman kita maksiat sangat sudah sekalian mengerikan. Ya, kita punya kakek orang tua kita tahun 90 ngomong juga zaman itu mengerikan, kata dia. Ketika dia melihat sebelumnya lagi masih banyak ulama, banyak aulia masalin. Kita sekarang anggap ini mengerikan. Agak ke depan 10 tahun lagi lebih seram lagi. Wansiramil a'mar ahmaduhu bima hamida bihi nafsah wa bima hamidahu bihi ibadahu al-mukhlisun al-abrar. Aku memujimu ya Allah, bersyukur kepadamu dengan engkau seperti engkau memuji dirimu sendiri, dan dengan pujian yang dilakukan, dibacakan, diucapkan oleh para hamba-hambamu yang saleh, anbiya al-mursalin. Siapa mereka? Minal malaikatil muqarrabin wa anbiya'ihi wal mursalin wa ibadihi salihin al-akhyar. Itu pujian-pujian yang diucapkan oleh malaikat Allah, para anbiya dan rasul, dan pujian orang-orang saleh. Kalau pujian kita ni sekedar, ya, kata mereka orang saleh memuji Allah dengan disertai makrifat mereka. Macam kita mencicip suatu makanan, begitu kita ngerasakan kenikmatannya beda ketika orang yang belum nyicip. Ya, kalau mereka aulia itu sudah tahu ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi mereka memuji Allah itu benar-benar dengan kapasitas yang menurut mereka itulah yang pantas aku jawab. Walaupun Allah di atas itu, tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk memuji Allah, karena Allah telah memuji dirinya sendiri. Sehingga Rasulullah mengatakan, i'tirab la uthni alaika kama athnaita ala nafsik. Aku tidak mampu memujimu ya Allah sebagaimana engkau telah sudah memuji dirimu sendiri. Lalu Imam Abdul Haddad setelah memuji Allah, bersyukur kalimat dengan kalimat hamid kepada Allah, lalu beliau bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Wassalatu wassalam ala abdihi wa rasulihi sayyidina maulana Muhammad al-Mustafa al-Mukhtar alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa khatama bihi nabiyyin wa ala ahli baitihi at-tayyibin al-tahhar wa ashabil muhajirin wal ansar wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wal jazaa. Wan kisamin nas ila fariqain, fariqun fil jannah wa fariqun fil nar. Lalu beliau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta juga para muhajir wal ansar wat tabi'in lahum bi ihsan, dan semua orang sampai hari ini ila yaumil qiyamah yang mengikuti dengan baik jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat dan tabi'in. Jadi kalau kita dibacakan ini kita termasuk insyaallah, mudah-mudahan wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, dan semua yang mengikuti mereka, siapa tabi'in, tabi'in, sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun semua orang yang hidup zaman kapanpun ila yaumil qiyamah, wa man tabi'ahum, siapapun mengikuti mereka, nabi, rasul, sahabat, tabi'in, keluarga nabi tadi, ila yaumiddin, sampai hari kiamat, dapat salawat dari Imam Abdullah Al-Haddad. Kita dapat salawat sebagaimana beliau bersalawat untuk Rasulullah, untuk keluarga Rasul, sahabat, tabi'in, wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin wal jazaa, sampai pada hari yaumiddin, itu hari kiamat, wal jazaa, dan hari pembalasan.
lasan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ya Imam Abdul Haddad. Dengan salawat ini insyaallah kita termasuk. Tapi waman tabi'ahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik, bukan tidak mengikuti mereka. Lalu beliau menyempurnakan kalimat daripada salawat ini sampai hari kiamat, dan bahkan sampai wan kisamin nas ila farikan. Salawat ini terus terucap sampai Allah menentukan setelah proses kiamat itu panjang, sampai dibagi manusia menjadi dua kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fil, satu kelompok masuk surga, satu kelompok masuk neraka. Allah menja'alna min khawasi ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Lalu beliau berkata, amma ba'du fahada mu'allafu mubarakan insyaallah. Ini adalah suatu karangan, mu'allif, musannif, tasnif, ta'lif itu sama, karangan, membuat. Fahada mu'allafu mubarakan insyaallah, allafnahu liqasdi tadhakkur wal i'tibar bima yamurru bil insan min al a'mar wa yahulu bihi min al ahwal wa yakhtalifu alayhi min al atwar min hin yantaqilu min sulbi ila rahim ila an yastaqirra fil ihda darain al jannah wan nar. Ini kitab aku karang, kata beliau, bihaulillah tadi, dengan kuatan dari Allah, dengan izin Allah, mubarak insyaallah, muhaddad, ini kitab mubarak, berkah, kata beliau, insyaallah. Ya jelas, ngarang beliau yang isinya semua ayat Al-Quran dan hadis dan nasihat. Allafnahu, aku tulis dengan tujuan untuk mengingatkan dan beriktibar, untuk merenung, berpikir. Buat siapa? Yang membacanya, yang mendengarnya. Tentang apa? Bima yamur bil insan minal amar, tentang kehidupan umur manusia. Berpikir, merenung tentang kehidupan, fase-fase kehidupan umur manusia. Wa ya'ulu bihil ahwal, dan perubahan, perpindahan keadaan, mulai dari bayi tadi, lalu merangkak jadi budak kecil, lalu dewasa, lalu bujang, lalu dewasa, lalu menjadi orang yang tua, sampai tua renta, sampai meninggal. Hakadha. Wa yakhtalif alayhi fil atwar min hin yantaqilu min sulbi ila rahim. Mulai dari perpindahan kehidupan dari tulang sulbi seorang abah, seorang laki-laki, pindah ke rahim seorang perempuan. Makanya sudah pernah kita sampaikan, ikhwan, mari ya ikhwan, antum yang masih muda, yang masih berharap punya keturunan, terutama ya, perbanyaklah taat ibadah kepada Allah dengan niat, bukan cuma untuk membaguskan keadaan kita di hadapan Allah, tapi ngejok ke yang ada di tulang sulbi kita. Yang ada di tulang sulbi ini akan ikut berkah, akan ikut mendapatkan kenikmatan, keberuntungan. Kenapa? Dia berada di tulang sulbi yang selalu sajidan wa raki'an, dzakirullah, yusabbihunallaha bukratan wa asiyah, selalu zikir, selalu ibadah, jauh dari maksiat. Ketika dibawa seperti tempat majlis ikhwan, tulang sulbi kita, yang ada di tulang sulbi kita ini masih ada nih, bersyukur pada Allah, bergembira di hadapan Allah, ikut bersinar, ikut berbahagia. Jangankan yang ada di tulang sulbi, kita tahu orang-orang soleh itu ketika mereka beribadah, pakaiannya menjadi berkah. Pakaian itu tidak ada di tubuh mereka, cuma nempel. Bagaimana dengan ada yang di tulang sulbi mereka? Makanya ba'dus salihin mengingatkan anak keturunan mereka, awas, jangan kau masuk ke tempat maksiat, jangan kau berbuat maksiat. Bukan kau yang bakal binasa, tapi anak keturunan kau yang di tulang sulbimu akan ikut binasa. Na'udzubillah min dzalik. Ketika seorang datang ke tempat maksiat, melakukan maksiat, maka berteriak, menjerit mereka yang ada di tulang sulbi. Saya anggap pacak belagi mereka, cuma tak pacak, mereka tak mampu untuk lari. Nah, maka di sini ikhwan kita niatkan, sebagaimana banyak salaf-salaf kita dalam doa-doanya mendoakan bukan untuk kita yang hadir, tapi yang ada di tulang sulbinya kita pun, mereka berharap agar Allah memberikan pandangan, memberikan segala kebaikan kepada anak keturunan yang masih di tulang sulbi kita. Lalu nanti dari tulang sulbi pindah ke rahim istri kita. Semasa di rahim seorang ibu, seorang perempuan yang solehah, begitu dia tahu sudah ada cabang bayi di perutnya, dia pun tambahkan keberkahan. Tiap hari ngejus Quran, minimal 3 juz Quran. Kalau 3 juz Quran sehari, sebulan 10 hari tam, sebulan 3 kali tam. Kalau 9 bulan 7, 10 hari, katakan 9 bulan berarti 27 kali hatam. Masya Allah, jadi ahlul Quran budak nih ya.
Nah, kan naudzubillah sebaliknya begitu hamil apa katong ngadep TV main HP. Ya, bang sudah jadi HP anaknya pacak main dewek juga begitu mungkin karena maknya ladas main HP. Naudzubillah. Cobalah punya target. Ya. Wallahi ya akhwati rahman rahimakumullah, antum mampu sebetulnya. Perempuan hamil itu kebanyakan tidak haid, mampu untuk banyak sholat. Oke lah, tambah besar kandungan, tambah berat, bergerak, tegak, duduk. Quran, tasbih, niatkan 3.000 sholat untuk anak yang juput, sambil duduk, sambil nguling. Quran 3 juz, 5 juz, mampu sebetulnya. Ya sebenarnya mereka mampu. Lalu kita bagaimana? Kita pun juga berusaha mencetak anak, memprogram anak itu untuk jadi anak soleh dan solehah dari semenjak di tulang sulbi kita tadi. Lalu ketika dia pindah ke perut istri kita, kita pun menambahkan dengan kita berzikir di samping istri kita, memegang perutnya dengan keberkahan. Habis kita megang Quran barangkali, meminta doa-doa air kepada orang-orang yang soleh. Tak nunggu telusuran baru minta banyu. Ya, ini nunggu telusuran baru ngawak banyu. Ya, pernah kita ngetes ada budak datang, "Bib, bini aku hamil, ngapa nak melahirkan?" "Tidak, Bib, baru 2 bulan." Masya Allah. Baru 2 bulan sudah ngejokan minta banyu jam. Pian ini bapak yang sudah berbakti membuat kebaikan untuk anaknya sebelum anak itu jadi. Belum ada ruhnya itu baru 2 bulan. Tapi sudah dia punya program di programnya. Begitupun seorang istri. Wa hakadha. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. فهذا مؤلف مبارك إن شاء الله ألفنا لقصد الذكر واعتبار بما يمر الإنسان من الأعمار ويعود به من الأحوال ويختلف عليه من الأطوار من حين ينتقل من صلب إلى رحم إلى يستقر في إحدى دار جنة sampai kita ditetapkan Allah tinggal di surga atau di neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qad amara Allah Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bitadzkir wa wassafahu bihi. Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengingatkan kita tentang hal ini. Wa ja'ala tadzkir qala Allah min wasfil mu'minin, dan mengingatkan ini dan menerima peringatan, apalagi menerima peringatan nasihat-nasihat adalah orang mukmin. Kenapa? Kan Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkan wahai Muhammad kepada umatmu tentang apa? Macam-macam, termasuk tentang yang dibahas di kitab ini, tentang kehidupan manusia, alam barzah sampai alam akhirat yang bermacam-macam yang mengerikan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan itu akan manfaat untuk orang mukmin. Nah di sini ikhwan, nasihat buat diri kami kita semua. Kalau ada nasihati, memberi kita nasihat ustaz, ulama, ustazah, ya, tapi kita tidak dapat manfaat, ini ada tanda tanya berarti. Kenapa? Allah mengatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang mukmin. Nah sekarang ada peringatan tapi tidak bermanfaat, berarti mukmin kita ini mungkin derajat kita masih muslim, belum mukmin. Kalau orang mukmin pasti bisa menerima nasihat, mendapat manfaat dari peringatan, termasuk ya ikhwani usibna syu'akum taqullah, apa yang terjadi di mereka musibah. Kemarin kita sudah ya Allah ngangkat kepala dengan kejadian yang di Cilacap, longsor gunung itu sekampung teman-teman oleh gunung, belum selesai tambah lagi hujan deras sehingga jadi bandang pulau. Subhanallah, ada yang lebih besar lagi terjadi sekarang. Ini peringatan dari Allah, Ya, apa yang terjadi pada mereka tiba-tiba boleh saja terjadi pada kita di sini tiba-tiba. Terlalu besar, musibah yang kecil, kecelakaan sampai meninggal, kecelakaan kerja sampai meninggal, itu semua sama. Ya, aduh kadang-kadang tidak sengaja kan mengalami musibah itu tanpa disengaja, mengalami kecelakaan tanpa disengaja, tanpa kita tahu. Nah, nasihat untuk orang mukmin, sampailah nasihat yang termasuk besar kata Rasulullah tentang kematian. Kafal bimautil wa, cukuplah dengan kematian itu nasihat. Tapi kita tidak pacak kadang-kadang ngambil nasihat. Ya, kematian yang bertubi-tubi. Ini di kalangan habaib tidak mutus nih, tahlil selesai, tahlil jenazah lagi, tahlil belum selesai, jenazah lagi. Bahkan 2 minggu lewat ikhwan kami ngisi ceramah di tempat ikhwan kita di Talang Kelapo. Maulid, disedang adakan juga maulid, rangkaian safari maulid. Kebetulan malam itu ya agak sedikit berkurang, tidak ada berkurang nian jamaah itu. Jadi sebagian ikhwan ngunjuk tahu minta maaf Beb, ini sebagian jamaah ini berbagi ngapo ada tahlil nigo di kompleks sebelah situ. Nah budak-budak kita banyak di kompleks itu tinggalnya. Oh iya Beb, 15 hari 6 orang meninggal di kompleks kami.
2 minggu. Bukan karena wabah, bukan. Sebabnya macam-macam. Bahkan salah satu diceritakan kepada kami, seorang anak muda berumur 16 tahun, semalam baru dirayakan ulang tahunnya oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Semalam baru dirayakan ulang tahunnya. Pagi segel bugel melak baris berbaris hari Senin upacara. Subhanallah, blok nyampak pingsan. Dilari ke rumah sakit, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau wabah ya lain lagi. Kalau balak musibah seperti yang terjadi wajar. Ini dalam hitungan 15 hari 6 orang meninggal. Ya, kalau kita punya insting yang negatif, oh ini jangan gitu. Ya. Lah, Allah adil. Ini sebabnya beda, ini sebabnya beda, ini sebabnya beda. Nah, bisa dah itu jadi nasihat buat kita. Kadang-kadang tidak. Habis jadi cerita baik, subhanallah. Ya, semua habis jadi cerita. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Ingatkan terus wahai Muhammad, jangan kau putus asa, jangan kau berhenti walaupun mereka menuduh engkau sebagai dukun, menuduh sebagai orang gila, terus ingatkan kepada mereka. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Terus ingatkan, terus nasihati, terus tegur ikhwani. Jangan pernah bosan negur kawan kita, yang penting caranya bagus, dengan cara yang baik, diingatkan, salah lagi ngulang, diingatkan lagi, salah ingatkan lagi. Ya, cuma kadang-kadang ya kitanya yang yang malak, bukan yang ingatkan, kita yang diingatkan malak. Ay, kunyam nen aku nyenyelnya kita ya. Umi kita deh, padahal itu sayang itu tegak duduk sama kita. Negara kita kita nyenyelnya umi ini. Ya, orang lain belum tentu. Golo kita katakan nyenyel. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alim bimusaitir. Wa may tadzakkaru illa man yunib. Dan tidaklah orang itu menerima nasihat kalau orang-orang yang memang kembali kepada Allah, dipilih. Namun kita termasuk minalladzina istami'una al-qawla fayattabi'una, yang bisa menerima nasihat, menerima peringatan, bahkan apa yang terjadi di sekitar kita menjadi nasihat buat kita dalam segala hal ikhwan, segala hal. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini dulu. Insyaallah banyak musyawarah afiat kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ma'asyiral ahbab, ummahat, akhwat, hadirin Allah menyampaikan beberapa undangan peringatan haul dan juga acara. Mulai dari malam ini kami mengundang mewakili rekan-rekan dari alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi, mengundang ikhwan sekalian, para habaib, para amam untuk bisa hadir mudah-mudahan pada salat Isya. Acara bulanan rutinan Majelis Dalail Khairat yang pada malam hari ini insyaallah akan dilaksanakan, diadakan di rumah Al Habibul Barakah Al-Arif Bilal Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, Logo Ngayat 14 Hulu. Jatuhi sama sekali ikhwan ba'da salat Isya dengan pembacaan burdah, dan nanti insyaallah ada tausiah di situ yang insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang bisa menerima nasihat insyaallah taala. Kemudian undangan peringatan haul pada Ahad depan ada 2. Pertama Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad peringatan haul 3 orang tokoh ulama besar Tarim Hadramut, Al-Imam Al-Arif Bilal Habib Salim bin Abdullah bin Al-Syadri, Al-Imam Al-Arif Bilal Habib Abdullah bin Muhammad bin Al-Bin Syahab, Al-Arif Al-Barakah Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Sumit, yang subhanallah beliau ini meninggal dalam waktu yang berdekatan, tak nyampe 1 bulan. Habib Salim meninggal akhir Jumadil Ula, 14 Jumadil Akhir. Habib Idrus bin Sumit 3 hari kemudian kurang lebih Habib Abdullah bin Syahab. Jadi benar-benar kota Tarim khususnya Hadramut pada umumnya, bahkan umat Islam pada tahun itu berduka. Nah insyaallah ikhwan kita dari alumni Pondok Rumbat Tarim, Rumbat Hadramut Tarim akan mengajak kita untuk menghadiri acara haul yang insyaallah akan diadakan pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang. Sabtu malam Ahad inilah ya yang akan datang ini, tanggal 6 jatuhnya 6 bulan nasional. Bertempat di Musholla Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, Kampung BBC, ya, di Kampung BBC. Kemudian besoknya Hall Hubabah Ummi Kulsum, Ustazah Ebo Acum, insyaallah akan diadakan pagi, ada ziarah di makam beliau bersama santri istri Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah, lalu ada pembacaan burdah, kemudian sekitar jam 10 baru prosesi acara haul daripada Al-Habib Al-Hubabah Al-Syarifah Ummi Kulsum tersebut insyaallah taala. Dan biidznillah mudah-mudahan panjang sehat afiat, minggu depannya lagi haul Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab tanggal 14 bulan Desember insyaallah taala. Mudah-mudahan kita bisa hadirkan, pasang niat untuk kita bisa menghadiri acara-acara tersebut insyaallah taala. Wallahu a'lam bis-shawab.
يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغاره إلينا الآن يا همة سادات الأقطاب ما عدينا صدق وسري نادي المهاجر الصافي يا الله ذاك ابن عيسى أبا سدا ثم ومقران دم ولي الله ووث الورى قدت ثم الواجه هل دين الله سأجا أنا كالعادة السيد الكامل الأواب العيدر مظهر القطر قوموا بنا وكشفوا عنا يا سادتي ذه الأسواق وهم مدينتكم والنار من جملة الشر والبلوى يا أهل الحساب والنسب الأسنى والعلم والحلم
taqwa bijadikum wa bikum tanjab suhabul bali ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musib ja'uk lidhan biyastaghfirun Fatihul Qubur Rasul Ilah Rasul Badr Salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihul Munawwar Rasul sallallahu alaihi wasallam min astarjumna shukr qurbana wa yaqdi hajjana rizqna taqwa istiqamah min salawat fi khair al-afi ila hadratin nabi Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Taqabbalallah minkum taqabbal ya